شفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وجميع ساداتنا علي عبد العلوي عباد الله الصالح المقدم سيدنا عبد الرحمن السقاف لمولاه سيدنا أبو بكر سلطان محفوظ سيدنا عبد الله سلطان الملا سيدنا عبد الله بن أبي بكر العديد أبو بكر عبد الله العدوس العالي شهر أبو بكر سيدنا عبد الرحمن شهر أبو بكر سكران أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن بن محمد بن علي مولى عيدي أحمد بن أبي وجاهد سيدنا فخر الوجود شهر أبو بكر بن سلمى بن سالم سيدنا حسين بن شهاب بن سلمى محمد بن شهاب بن سلمى الموضوع بن شهاب بن سالم وجميع علينا داجم الجد بالأنفاس نور الأبراز من الأبراز متبع بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بارا سلم بن عبد الرحمن بن عمر ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح حبيب القطب الإرشاد وفوز العباد والبلاد حبيب عبد الله بن الحداد ووصولهم وفروع منتسبين حسين بن عبد الله الحداد هم بن عبد الله الحداد جميع إخوان وصولهم وفروعهم ثم إلى روح أحمد بن زين الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور محمد بن زين بن سمن عمر بن زين بن سمد وصولهم وفروعهم عمر بن زين بن سمد عمر بن عبد الرحمن البارك وصولهم وفروع محمد بن عبد الله صافي السقاف وصولهم وفر منتسبين إليهم ثم إلى رحم محمد بن عبد السقاف وصولهم وفر منتسبين إليهم ثم إلى رحم علي بن حسن العطاس بن حسن العطاس بن هود بن علي حسن عمر بن أحمد بن عود بن صالح بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس بن بكر بن عبد الله العطاس بن أحمد بن حسن العطاس عبد الله بن حسن العطاس بن عبد الله بن علي العطاس وصولهم وفر محمد بن جعفر العطاس وصولهم وفر منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في الروم من الله حضر ذلك الصالحين خصوصا سيدنا حبيب عبد الله بن عمر شاطري حبيب علي سان الله الشاطري بسالم عبد الله بن عمر شاطري عبد الله بن إدريس بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن شهاب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى سالم بن حبيب محمد بن سالم بن حبيب المال مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب وصول المفروض من تكلم العباد محمد سقاف محمد طه مشهور حداد محمد عبد الله العداد إبراهيم بن عمر بن عدي وصول المفروض من العباد رجال المشهور بكر بن علي مشهور وصول المفروض منتسب إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غار من لهم حطم عبادك الصالحين خصوصا في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر بن عيسى بن الله عبد الله بن حسين عطاء بن علي الشاطري ثم إلى الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين عطاء حسين بن علي العطاس ثم إلى سيدنا محمد بن جندان بن نافع بن سيدنا محمد بن جندان ووصول المفروض منتسبين إليهم ثم إلى حبيب عمر محمد بن هود العطاس بن حسين بن عمر محمد بن هود العطاس هو بن سالم محمد بن هود العطاس بن محمد بن أحمد العداد ذو القادر محمد الحداد وصول المفروض منتشر من أحمد بن الحداد جعفر بن طه الحداد الله بن جعفر بن طه الحداد بأحمد بن الحداد بشار بن طه الحداد شاه بن سالم طه الحداد وصول المفروض منتشر من إليهم ثم إلى روح بن شاه بن سالم العطاس بن عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس بن الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن عبد الله بن سالم العطاس محمد الباقر كيانة محمد الباقر بن عبد الله بن حسين شاه بن عطاس بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف علي بن عبد الرحمن السقاف بن منذر بن فاضل بن عبد الرحمن بن محمد بن غازي عامر وسليم فروع منتسبين إليهم ثم إلى محمد بن حسين الحاكم وسلم المفروع منتسبين إليهم ثم إلى شريف النور بن سلطان شريف الربيع بن سلطان شريف حسن بن سلطان محمد بن حسن العدوس طوله المفروض منتسبين إليهم ثم إلى رواه والدينا ووالديكم وأمواتكم وخصوصا حبيب طه بن أبي نعيم يحيى بن أبي نعيم طوله المفروض منتسبين إليهم محمد شاشة وصول المفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمة حضر بالخاص وأمة المسلمين عامة أن الله تغشاهم برحمة المغفرة يعني درجات في الجنة ويدعلنا من بركات وأسرار وأنوار المعلوم من وفاتم الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفطور والمنوح والرسول صلاح الجسد والقلب والروح وارزقنا وإياكم توبة النصوح أن الله يفرج كروب المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين خصوصا في بلاد فلسطين وفي غزة وفي جميع بلدان المسلمين فرجهم وانصرهم من نصر عزيز المقتدر يا قوي يا قادر انصرهم من صهاينيين ومن اليهود أعدائك أعداء الدين ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أهلنا ولا في أولادنا ولا في ذرارينا ولا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
لا تبرجهم واكفنا شرورهم واجعلنا واكفنا شرورهم واجعل شرورهم في نحورهم وعلى هديهم وعلى كل نية صالحة جميع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. رضا بسم عليك بالرضا. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في كل دار امين رضي الله عنه الى ان قال وعليك برضا بقضاء الله تعالى فان رضا بقضاء من اشرف ثمرات المحبه والمعرفه ومن شأن المحب أن يرضى بفعل محبه حلوا كان أو مرا وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الله من لم يرضى بقضائه ولم يصبر على بلائه فليلتمس ربا سوايا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله سخط فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد ويقرب ويبعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويدبر وينفع فإذا علمت ذلك آمنت به فالواجب عليك أن لا يعترض على الله في شيء من أفعاله لا ظاهرا ولا باطنا ولسان اعتراض أن تقول لم كان هذا ولأي شيء كان هذا ولا كان هذا كذا وبأي ذنب استحق فلان ما جار عليه ومن أجله مما يعتري على الله في ملكه وينازعه في سلطانه وهو مع ذلك يعلم أنه تعالى هو منفرد بخلقه والأمر والحكم والتدبير يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهو يسألون وهم يسألون بل من الواجب عليك أن تعتقد عن جميع أفعال الله تعالى وقعت على وجهه لا أحكم منه ولا أعدل ولا أفضل منه ولا أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنكم فصل وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى. فالرضا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبة والمعرفة ومن شأن المحب أن يرضى لفعل محبوبه حلوا كان أو مرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذي يهدي ويضل
ويشقي ويسعد ويقرب ويبعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع. فإذا علمت ذلك وآمنت به فالواجب عليك أن تعترض على الله في شيء من أفعاله لا ظاهرا ولا باطنا. ولسان الاعتراض أن تقول لما كان هذا ولأي شيء كان هذا وهل كان هذا كذا فبأي ذنب استحق فلان ما جرى عليه. فمن أجهل ممن اعترض على الله في ملكه وينازعه في سلطانه وهو مع ذلك يعلم أنه تعالى هو المنفرد بالخلق والأمر والحكم والتدبير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل من الواجب عليك أن تعتقد أن جميع أفعال الله وقعت على وجه لا أحكم منه ولا أعدل ولا أفضل منه ولا أكمل. وهذا حكم الرضا بأفعال الله على وجه الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فإن الأمور التي تخصك على قسمين منها ما يلزمك كالصحة والغنى وهذا القسم لا يتصور فيه سخط إلا من حيث نظرك إلى من فضل عليك في ذلك. فالواجب عليك عنده أن ترضى بما قسم الله لك من وجه من حيث إن له سبحانه وتعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء ومن حيث إنه تعالى قد اختار لك ما هو الأصلح لك والأنسب لحالك وهذا أكمل. ومنها ما لا يلازمك كالمصائب والأمراض والفقات فحرام عليك أن تبرم بشيء من ذلك وتجزع عنده والأكمل لك أن ترضى وتسلم. فإن لم تستطع فلتصبر وتحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله تعالى بالرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minina suluk sabilil akhirah yang dikarang oleh Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal-Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam pembahasan yang terakhir di dalam Thamaratul Yaqin, yaitu ar-ridha, tingkatan yang tertinggi di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-ridha, menerima dengan segala keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan dalam hati kita makna yang terbesar daripada ar-ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa 'alaika bir-ridha bi qada'illahi ta'ala. Dan hendaknya atas dirimu dengan keridhaan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Far-ridha bil qada' min ashrafi thamaratil mahabbati wal ma'rifah. Maka keridhaan dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala bagian daripada yang termulia daripada hasil kecintaan dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'nil muhib, dan dari nilai seorang pecinta an yarda li fi'li mahbubih, dia harus ridha dengan kerjaan yang dia orang yang dicintainya. Hulwan kana aw murran, manis atau pahitnya. Berkata sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, man lam yarda bi qada'i, siapa orang yang tidak ridha dengan keputusanku, dengan hukumanku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak sabar atas ujianku, falyaltamis rabban siwai, maka hendaklah dia cari Tuhan selainku. Waqala alaihi salatu wassalam, innallaha idza habba qauman ibtalahum, sungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka siapa orang yang ridha dengan ujian tersebut maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhata falahu sukhut, siapa orang yang murka dengan keputusan Allah
maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu alaik, maka yang wajib atas dirimu ayyuhal mu'min, wahai seorang mukmin, an ta'lama wa ta'taqida, yaitu mengetahui dan meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walladzi yahdi wa yudhill, dialah yang memberikan hidayat, dialah yang menyesatkan, wa yushgi wa yus'id, dialah yang memberi kesengsaraan, dialah yang membahagiakan, wa yugarrib wa yub'id, dialah yang mendekatkan, dialah yang menjauhkan hambanya, wa yu'ti wa yamna', dialah yang memberi, dialah yang menahan pemberiannya, wa yukhfid wa yarfa', dia yang menjatuhkan, dia yang mengangkat, wa yadhurru wa yanfa', dia yang memberikan bahaya, dia memberikan manfaat. Fa idza 'alimta dzalik, maka apabila telah engkau ketahui hal itu semuanya, wa amanta bih, dan engkau beriman dengannya, fal wajib 'alaika an la ta'tarid 'ala Allah, maka wajib atas dirimu untuk tidak menentang Allah fi syai'in min af'alih, dari segala sesuatu daripada kerjaannya Allah, la zahiran wala batinan, tidak secara zahir dan juga tidak secara batin. Walisanul i'tirad, dan lisan penentangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, antagul, engkau mengatakan lima kana hada, kenapa jadi begini, wali ayyi syai'in kana hada, untuk apa hal ini terjadi, wa hal kana hada kada, kalau seandainya begini dia akan menjadi seperti ini, wa bi ayyi dzambin istahaqqa fulan, karena dosa apa dia berhak mendapatkan apa yang terjadi atas dirinya. Ini semuanya perkataan-perkataan yang kita ingin menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam keputusan Allah daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faman ajhalu mimman i'tarada 'ala Allah fi mulkihi, maka siapalah yang lebih bodoh daripada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya, wa yunazi'uhu fi sultanih, dan berusaha menarik daripada kekuasaannya, wa huwa ma'adzalika ya'lam, dan kan dia tahu disertai hal itu semuanya, annahu ta'ala huwal munfarid bil khalqi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal di dalam penciptaannya, wal amri wal hukmi, dalam perintah dan hukumannya, wat tadbir, dan pengaturannya, yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa yang dia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan dia yang memberikan hukuman atas apa yang dia inginkan, la yus'alu amma yaf'al, tidak dipertanyakan dari apa yang dia kerjakan, wa hum yas'alun, sedangkan mereka akan diminta pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungan jawab. Bal minal wajib, bahkan dari kewajiban atas dirimu, atas engkau, an ta'taqida, bahwasanya engkau yakini, anna jami'a af'alillah, bahwa seluruh perbuatan-perbuatan Allah, waqa'at ala wajhin la ahkam minhu, terjadi tidak ada yang lebih kuat, lebih kokoh dari segala sisinya, dan tidak ada yang lebih adil, dan tidak ada yang lebih seimbang, dan yang tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih sempurna dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha hukmur ridha bi af'alillah ala wajhil ijmal, dan inilah hukum keridhaan dengan segala perbuatan Allah dari sisi globalnya. Ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan segala keputusannya sudah tuntas. Allah Subhanahu wa taala sudah bikin skenarionya secara sudah sempurna. Enggak ada yang bisa merubah dari keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita pertanyakan lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, kenapa melakukan hal ini, kenapa melakukan hal itu. Karena itu adalah pertanyaan orang-orang yang bodoh, kata Habib. Law walin wa kaif qaulun di hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar. Kata Sayyidina Abdullah Haddad, lim walau wa kaif, kenapa, jika,
seandainya gaulun dihamak, itu perkataan orang-orang yang bodoh, ya'tadid 'ala Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaq, yang menciptakannya. Na'udzubillah dari perkataan-perkataan seperti itu yang kita berusaha mengkritik Allah Subhanahu wa taala di dalam aturannya, di dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Hak penuh prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan hambanya dan mengatur hambanya dengan aturan mainnya, dengan skenario-nya, dengan pengaturannya yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa ditunda, ada yang bisa dirubah, hanya keputusan-keputusan sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan keputusannya di Lauhul Mahfuz yang dikatakan qada muallaq, qada yang masih menggantung, yang jika dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki, atau waliyadzubillah apabila melakukan hal-hal yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka keputusannya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih buruk. Itu semua skenarionya sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keputusan yang mubram, yang sudah pasti, yang tidak bisa dirubah dengan apapun, walaupun dengan doanya para nabi, para rasul, itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keimanan, kecintaan, ma'rifat kita untuk penghambaan seutuhnya kepada Allah, yang tidak ada neka-neko dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita di dalam stabil menjadi hambanya Allah, menerima segala aturan mainnya Allah, skenarionya Allah, keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita meyakini di dalam diri kita itulah keputusan yang terbaik, yang termulia, yang tersempurna, yang paling afdal, yang paling adil dari apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Walaupun kelihatan secara zahirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang terbersit di dalam pikiran kita dari semua perasaan kita, pada hakikatnya di dalamnya ada hikmatullah, ada hikmah yang terkandung dari rahasia-rahasia penciptaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang terdalam di dalam batinnya, yang Allah lah akan memperlihatkannya pada satu saat, pada suatu saat tertentu, dari hikmah-hikmah yang terjadi daripada ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat dan percepat pertolongan hamba-hambanya yang diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam ujian itu ainun ni'mah, itu kenikmatan yang hakiki yang di dalamnya, ketika kita dicegah dari segala keinginan kita, diuji dengan segala macam bala dan musibah, disitulah kita merasakan nikmat yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam batin kita, daripada rasa syukur yang tinggi, rasa kenikmatan yang tinggi yang tidak didapati oleh siapapun dari orang-orang yang tidak mengerti makna daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa bahwa semua yang dicabut dari kenikmatan, dari keinginan kita, dari harapan kita, pada hakikatnya yang terbaik untuk diri kita, disitulah kita mengerti makna daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Karena kenikmatan pada hakikatnya bukan hanya pemberian-pemberian Allah, tapi dicegah dari suatu yang lebih buruk untuk orang yang memintanya. Itu bagian daripada rasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mana' ainul ata', kata Imam Athaillah As-Sakandari, al-man'u ainul ata'. Apabila seorang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemberiannya, dari kenikmatannya, itulah hakikat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, fa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dalikal ta'khiri kull matma'i. Apabila ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan seseorang, pada hakikatnya itulah
فإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل مطمع. Apabila ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dalam penundaan itulah segala keinginan dari Allah yang Subhanahu wa taala yang terbaik buat hambanya. Jadi kita harus sadar bahwa semua aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat hambanya. La yadhlimu rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidak pernah Allah melakukan kezaliman pada hamba-hambanya, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala makna daripada rahasia-rahasia hikmatullah di dalam pandangan seorang hambanya, agar hambanya mengerti makna penghambaan secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktunya Allah akan bukakan hikmah-hikmahnya, rahasia-rahasia itu kepada orang-orangnya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari betapa indahnya aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha hukmu ridha bi af'alillah ala wajhi al-ijmal, wa amma ala sabil at-tafsil, adapun dari jalan yang rinci, fa innal umur allati takhussuka ala qismain, maka sungguhnya segala urusan yang melibatkanmu secara khusus terbagi dua. Minha, diantaranya ma yalzamuka kas-sihhati wal ghina, yang wajib atas dirimu seperti kesehatan, itu yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Kita maunya sehat, kita maunya dapat kekayaan, mau mendapatkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Itu sesuatu yang memang keinginan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qism la yutasawwar fihi as-sukhtu illa min haitsu nadharika ila man fuddila 'alaika bidzalik. Dari bagian ini tidak tergambar rasa kemarahan kecuali dari sisi orang yang punya pandangan kepada orang yang diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, atas engkau di dalam pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dikasih sehat nggak ada yang gerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikasih kaya, nggak ada yang gerutu. Tapi gerutunya dia ketika melihat orang lebih kaya dari dia, melihat orang lebih sehat dari dia, baru dia gerutu. Tapi kalau enggak, nggak ada yang meronta-ronta gitu. Kenapa dia dikasih duit? Nggak ada. Dikasih kelebihan Allah Subhanahu wa taala, dikasih keutamaan Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia itu nggak ada yang protes, nggak ada yang kritik, nggak ada yang menggerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya sesuai dengan apa yang keinginan setiap manusia, tabiatnya manusia, inginnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cemburu, bahkan jatuh kepada iri kalau melihat orang lain lebih dari dia. Kecuali anaknya katanya. Kalau anak lebih dari orang tuanya, itu kebanggaan bagi orang tuanya, itu kelebihan bagi orang tuanya. Tapi orang lain nggak boleh lebih dari dirinya. Fal wajib, maka yang wajib atasmu indahu, di saat itu, antarda bima qasamallahu laka min haitsu inna lahu subhanahu wa ta'ala an yaf'ala fi mulkihi ma syaa. Engkau senang dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan di dalam kerajaannya apa yang Dia kehendaki. Au min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwal aslah, atau dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memilih untukmu yang terbaik bagimu, wal ansab li halik, dan lebih cocok pantas untuk keadaanmu. Wa hadza akmal, dan itu yang paling sempurna. Apabila kita merasa ini yang diberikan Allah udah paling tepat, paling cocok, paling pas, paling baik buat saya. Keadaannya sekarang saya ini udah paling tepat. Makanya dikatakan as-sufi ibn waqtih. Seorang sufi itu anak keadaannya. Dia nggak mikirin besok, ntar apalagi yang kemarin. Yang sekarang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi dia. Itu yang paling utama buat dia. Itu yang paling cocok, paling pas buat dia. Itu orang yang paling sempurna sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang selalu merasa yang terbaik dari keadaannya pada saatnya dia merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling sempurna, paling baik untuk dirinya. Dia rasakan hal itu. Kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, itu perasaan yang paling sempurna. Apabila seorang hamba selalu merasa dirinya pada saat dia menjalani keadaannya, itu keadaan yang paling indah buat dia, paling baik buat dia. Walaupun mungkin rasanya pahit, walaupun rasanya nggak sesuai dengan keinginan, ambisinya, hawa nafsunya, tapi dia sadar bahwa ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu saya katakan Imam Ali lebih senang dengan doa-doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena pilihan Allah, dari doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan dirinya. Dia lebih senang doanya belum dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala karena itu pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala buat dia. Tapi kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dia kurang begitu bahagianya seperti kalau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ali tahu ainul ata al-man'u ainul ata fi haqiqatiha ainul ata. Ketika ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pemberian yang hakiki, yang ainun ni'mah, ainul ata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dites, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mensikapi daripada keadaan tersebut dengan Allah. Apakah dia merasa bersyukur, ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau waliyadzubillah dia meronta-ronta, dia merasa gelisah, dia merasa galau, dia merasa stres karena keinginannya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau dia bukan hanya meronta-ronta tapi mengumpat, kalau kita bilang bahasanya, keluar kata-kata yang nggak pantas dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dia punya kelebihan. La tamunnu alayya islamakum. Dia pun merasa dia udah sholat, dia udah melakukan kebaikan, dia udah bersedekah, dia oh ya Allah, kenapa kok nggak dikasih juga? Kenapa sih ambisi saya nggak pernah dikabulin, keinginan saya nggak, harapan saya nggak pernah dikasih, sudah begini. La tamunnu alayya islamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba engkau merasa berjasa dengan keislaman, dengan ibadah kalian, dengan keadaan kalian. Karena pada hakikatnya ibadah yang kalian lakukan semua dari Allah Subhanahu wa taala. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Semuanya keimanan yang ada dalam diri kita itu hakikatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan engkau untuk beribadah bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya hakikatnya milik Allah. Inti nggak ada apa-apanya, hanya perantara yang Allah jadikan untuk melakukan daripada tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah tak pantas inti merasa sombong dengan kelebihan yang Allah berikan, walaupun nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lebih mampu, lebih kuat, secara fisik lebih sehat, tapi nggak diberikan hidayahnya sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa melakukannya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang ketika dia melakukan ibadah, tapi dia harus sadar diri bahwa hakikat daripada ibadahnya bagian daripada kenikmatan pemberian yang Allah berikan ke dalam dirinya. La ilaha illallah. Wa minha, dan diantaranya juga ma la yulazimuka kal masaib wal amrad wal faqad. Di antaranya bagian daripada keridhaan secara terperinci, katanya sesuatu yang tidak melazimi, yang tidak lazim buatmu. Kal masaib wal amrad wal faqad, seperti musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit. Ini enggak lazim buat kita, ini enggak sesuai dengan keinginan setiap orang. Orang enggak mau dapat penyakit, enggak mau dapat susah, enggak mau dapat sulit, nggak mau dapat musibah. Bagaimana mensikapinya, kata Allah Subhanahu wa taala? Mensikapinya dengan kita
Jangan kita meronta-ronta, mengutuk-ngutuk Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Kita keluar batas dari perlakuan kita, dari apa yang seharusnya kita lakukan. Maka kata Habibullah Haddad, fa haramun alaik, maka haram atas dirimu, antabram, untuk engkau marah dengan sesuatu dari hal itu semua, au tajza' indahu, atau engkau kesal dengan saat itu datang dari ujian-ujian Allah, dari penyakit, dari kesulitan. Jangan kita meronta-ronta, jangan kita bahkan memukul-mukul diri kita sendiri, merobek-robek niyahah. Kalau ada yang meninggal, wah, dirobek-robek pakaiannya, dicakar-cakar, la ilaha illallah. Ajaran siapa itu? Orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah menjadikan kematian Sayyidina Husain, dia harus pukul dirinya, dia harus siksa badannya. Ajib. Kalaupun harus balas dendam, anaknya langsung Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang langsung melihat, nonton langsung bagaimana pembantaian ayahnya, keluarganya di depan matanya sendiri. Kalau dia mau balas dendam, dia yang mukul-mukulin diri. Dia yang mau kesel, dia yang robek-robek baju. Dia yang bacok-bacok dirinya. Tapi nggak diajarin begitu Sayyidina Ali, wala Sayyidina Muhammad al-Baqir, wala Sayyidina Zaid, wala Sayyidina Ja'far, wala Sayyidina Musa al-Qadhim. Nggak ada yang melakukan hal itu, kita dengar dari ceritanya. Padahal dia yang paling dekat dari masanya pembantaian. La ilaha illallah. Tapi yang ada, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah lebih sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dididik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, keburukan dengan keburukan, bahkan dia lebih membalasnya dengan perlakuan yang diajarkan oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan hal-hal yang kejahatan kepada mereka, diajak untuk bergabung dengan mereka secara baik, diajarin ilmunya, diajarin tarbiyahnya, didikannya sehingga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan. Enggak ada yang mengumbar emosinya, meluapkan hawa nafsunya, marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang diterima dari macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Dari sirahnya para salafun salih, perjalanan hidup, biografi kehidupan siapapun dari seorang saleh, apalagi wali Allah, apalagi pembesar-pembesar wali Allah, kita baca mereka marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang turun dengan dirinya. Bahkan yang kita tahu betapa nikmatnya segala kesulitan yang dirasakan oleh mereka, yasta'dzibut ta'aba. Semua keletihan, kecapean, kesumpekan, segala yang dirasakan pedih di dalam dirinya dinikmatin hal itu semuanya untuk menjalani daripada apa yang Allah berikan di dalam dirinya dari keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengeluh, bahkan menyesali dari perkataan mereka tentang apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang manis ataupun yang pahit. Mereka merasa semuanya manis. Kenapa? Darbul habib zabib. Pukulan seorang kekasih, bak makan cismis, makan anggur manis. Allah yang memberikan, hatta dimasukin ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, kalau seandainya di dalam api neraka ada keridhaan Allah, aku akan cemplung masuk ke dalam neraka, karena di situ ada keridhaan Allah. Kalau seandainya masuk surga ada kemurkaan Allah, aku akan keluar darinya, karena di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicari bukan sekedar makna daripada kenikmatan dan kesengsaraan, tapi hakikat daripada kenikmatan dan kesengsaraan yang Allah ridha dengan dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yadha man yaghdab fa yaghdab wa sawa'in diyal madah was-sab. Kata Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, siapa yang, kalau Allah sudah ridha, siapa yang marah-marah silahkan. Dan sama bagiku celaan dan pujian, enggak ada bedanya.
Tapi Allah ridha sama aku. Hatta sedunia dia marah nggak masalah bagi aku. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha dengan dia. La ilaha illallah. Wal akmal laka an tarda wa tusallim. Yang lebih sempurna lagi untukmu engkau menerima dan engkau pasrah. Fa in lam tastati', kalau pun engkau enggak mampu, faltasbir, maka engkau bersabarlah, wa tahtasib, dan mengharap daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ubudillah ta'ala birridha." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ridha, dengan senang. Ridha puncaknya senang, bahagia, memperlihatkan kesenangan yang luar biasa di dalam melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang tertinggi di dalam ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah hanya sekedar menerima aja, tapi dia senang banget udah. Kalau melakukan ibadah, senangnya luar biasa, nikmatnya luar biasa, indahnya luar biasa. Itu puncak daripada ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali terpikirkan hal-hal yang negatif sama sekali. Udah bawaannya senang aja. Walaupun dia segalanya di jasadnya dalam keadaan cacat. Pernah saya katakan seorang semuanya terkena luka dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Tapi dia mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu dinikmatin tuh. Nikmat dengan segala kekurangan yang Allah berikan kepada dirinya. Sayyidina Ibrahim bin Adham melihatnya orang bukan orang sembarangan ini. Dalam keadaan begini hidupnya, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Sama dengan keadaan saudara-saudara kita yang dibombardir segitu dahsyatnya. Merekanya senyum, senang, girang, luar biasa itu ridhonya dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dibandingin dengan apapun dari apa yang kita milikin. Mereka dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diguyur dengan segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ekspresi wajahnya, kesenangan dirinya, keimanannya luar biasa, membayar segala kesusahan yang ada di dalam dirinya dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada kesempurnaan ridhonya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dikit aja udah ngeluh. Ketika disamperin oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, apa yang aku lihat engkau mengatakan alhamdulillah dengan keadaan dirimu seperti ini. Iya, alhamdulillahilladzi ja'ala lisanan dzakiran wa qalban syakira. Ja'ala li lisanan dzakiran wa qalban syakira. Segala puji bagi Allah yang menjadikan lisanku selalu berzikir kepadanya, yang masih memberikan kesempatan itu untuk berzikir kepadanya, dan hatiku masih bersyukur kepadanya. Itu puncak daripada keridhaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyukuri segala kenikmatan, menikmati segala penderitaan yang dialaminya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. U'budillaha ta'ala birridha. Sembahlah Allah dengan keridhaan, dengan kesenangan. Fa in lam tastati', kalau engkau enggak mampu, fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Maka dengan sabar atas apa yang tidak engkau sukai, itu sudah hal yang baik, sangat banyak kebaikannya. Kalaupun kita enggak kuat, kita enggak sabar, kita enggak mampu untuk menerimanya, ujian-ujian dari Allah, penyakit-penyakit dari Allah, udah sabarin aja. Dari apa yang kita derita dari segala ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kita enggak senang itu yang terbaik buat kita. Terkadang suatu yang kita inginkan itu buruk buat kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar aja udah itu khairun katsir, udah banyak kebaikan di dalamnya. Yang nanti Allah akan perlihatkan kepada kita kalau kita sudah menyadarinya, kita sudah menjalaninya, baru dikasih paham Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih ujian? Dan terkadang Allah harus negur hambanya dengan
teguran yang lebih keras. Man lam yuslih bil jamil yuslih bis samil. Siapa yang nggak bisa diajak baik sama Allah dengan cara baik-baik, ditegur lebih keras sama Allah, dipecut sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan seorang ahli ibadah dengan ibadahnya dhullul ma'siyah di dalam dirinya agar dia gak sombong dengan Allah dengan ibadahnya. Dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan maksiat di dalam dirinya sehingga dia sadar diri bahwa hakikatnya ibadah yang dia miliki adalah pemberian dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, agar dia tidak merasa lebih dari hamba-hambanya yang lain. Nggak ada keinginan Allah untuk merusak dirinya, nggak ada. Tapi Allah ingin menegur dirinya agar dia nggak berlebihan menyikapi ibadah yang diberikan oleh Allah. Dia merasa sombong dari hamba-hamba Allah yang lain. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaannya untuk kita. Fa in lam tastati' fa fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Maka apabila engkau enggak mampu untuk menerimanya, senang dengannya, ridha dengannya, maka dengan kesabaran atas apa yang engkau tidak senangi itu kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bilang sedikit loh, banyak. Sabar aja, nanti dilihatin Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Yusrannya mutlak nakirah. Malis dikasih dikit ujinya sebelum ma'al usri ada ma'rifah, sifatnya bisa terjangkau gitu kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kematian. Dan semuanya pasti nerima kematian. Enggak ada yang luput dari kematian. Tapi kematian yang diberikan oleh Allah di jalan Allah, di jalan berjuang di jalan Allah, dalam syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan mati yang dicari-cari oleh para pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang subhanallah, Palestina yang dibombardir, segitu banyaknya manusia yang mati, wangi itu negeri, la ilaha illallah. Enggak ada bau busuknya dari mayat-mayat yang meninggal. Kita coba 3 orang aja mati sekampung, ribut kita nih. Baunya kayak apa itu? Ini udah ribuan manusia mati, wangi. La ilaha illallah. Allah buktikan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam kenikmatan rezeki yang luar biasa, nggak bisa kita bayangin. Makanya mereka ekspresinya tuh sangat senangnya luar biasa. Kita gembira banget melihat keadaan mereka yang dalam kalau kita bilang menarik nafas kita, tapi ngeliat ekspresi senangnya mereka menunggu-nunggu kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, senangnya dengan keputusan Allah, ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, itu membuat hati kita merasa iman kita tipis banget. Dibanding dengan mereka, kita nggak ada artinya. Imannya kita nggak seberapa daripada mereka yang diberikan ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa minar ridha syai'un ma yajiduhu ba'dul aghbiya minat tuma'ninati inda tarkil ma'murat. Dan bukan dari keridhaan sedikit pun apa yang didapati oleh orang-orang yang bodoh dari rasa nyaman, tenang dengan meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiat dengan Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Anis ridha ani. Lagi maksiat ridha. Ajib. Ini istidraj Paul. Kalau itu ninggalin sholat, semua orang kalau ngikutin hawa nafsunya pada ridho. Karena bisikan hawa nafsu itu paling enak. Nggak ada nafsu kita ngajakin yang nggak enak, semuanya enak. Tapi di situ pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna ada aduwika nafsuka allati baina jambayk. Musuh terbesarmu itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Ketika engkau melakukan segala sesuatu sesuai hawa nafsumu, berarti engkau melawan sang penciptamu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk menundukkan hawa nafsumu. Engkau melanggar Allah, menjauhi perintahnya, merasa senang, merasa nikmat, merasa nyaman, ajib.
bilang ana ridha sama Allah. Ridha dari mana ridhanya? Fa inna fi'lal ma'asi wa tarkal ta'ah mimma yuskhitu Allah Ta'ala. Nah, sungguhnya perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan dari bagian daripada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yardahu bi syai'in la yardallahu bih? Bagaimana bisa dia senang dengan sesuatu yang Allah tidak ridha dengannya? Wala yarda bi ibadihi al-kufr wala yarda bi ibadihi al-fisq. Allah enggak ridha dengan kekufuran, Allah enggak ridha dengan kefasikan seseorang. Qala Allah Ta'ala, in takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kufur kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari kalian. Enggak perlu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Enggak perlu dengan semua ibadahnya, karena tadi hakikatnya ibadah Allah juga yang gerakin. Enggak ada kepentingan buat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah la liyarbah alaik, bahkan ditarbahu alaik. Ibadah yang diberikan bukan Allah ngambil untung dari ibadah kita, tapi kalian ngambil untung dari hasil ibadah kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dijanjiin surga, diberikan kemudahan, diberikan rezeki di jalan dari yang enggak diduga, urusan dilancarin, semuanya jadi baik, dibukain pintu surga sama Allah Subhanahu wa taala di mana dia mau masuk bisa. Buat keuntungannya enggak nanggung-nanggung Allah Subhanahu wa taala. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha ghalibu amrihi wa ja'ala Allah li kulli shay'in qadra wa uzlifatul jannatu lil muttaqin wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Nikmat banget dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa dengan Allah, taat dengan Allah, jauhi larangan Allah, semuanya jalan dikasih sama Allah. Mau kemudahan dikasih, mau kelancaran dikasih, mau kesuksesan dikasih, mau dunia dikasih, mau akhirat dikasih, mau surga dengan derajat-derajatnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jalanin perintahku kata Allah Subhanahu wa taala sesuai aturan main Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan pada para nabinya. Dan yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajarannya, di dalam sunnahnya, itu kenikmatan yang abadi yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang tidak ada bandingannya dengan umat-umat terdahulu. Nah, kita ini walaupun sedikit amaliyah kita, tetap aja kita masuknya duluan. Para nabi dan umatnya ntar dulu. Kita selesai dulu masuk ke dalam surga, baru mereka boleh masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang disiksa dari umatnya Nabi, tungguin tuh. Mereka nunggu dulu. Prosedurnya begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh masuk sampai tuntas umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Bukan berarti gak ada di umat dulu orang-orang baik, orang-orang arif, wali-walinya. Tapi ntar dulu. Umat Nabi Muhammad belum selesai masuk. Innal jannata haramun 'alal anbiya'i wal umam hatta adkhuluha ana wa ummati. Sungguhnya surga haram atas para nabi dan umat mereka sampai aku masuk dan umatku. Biar selesai dulu kata guru kita Habib Umar ketika menceritakan itu. Cuk kita nih udah nempel doang bagiannya nempel. Nggak ada ibadah, nggak ada apa, nilainya paling buruk. Tapi kita masuknya duluan. Yang lain nilainya bagus, hasilnya bagus. Umat-umat para nabi menjadi wali, menjadi arifin, menjadi salihin. Nungguin kita masuk gara-gara kita belum masuk mereka. La ilaha illallah. Ummah marhumah. Umat yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan di akhir masuknya duluan. La ilaha illallah. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kufur kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha dengan hambanya dengan kekufuran. Wa in tashkuru yardahu. Kalau engkau mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan jika kalian bersyukur kepada Allah yardahu. Allah ridha dengan rasa syukur itu. Lakum bagi kalian. Allah akan ridha. Dan jangan tanya kalau Allah sudah ridha dengan hambanya. Apapun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerasa sakit, pahit, getir yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang, dia merasakannya indah, manis, nikmat luar biasa karena Allah ridha dengan dia.
La ilaha illallah. Bayangan orang susah, orang ahli ibadah siang, udah tua masih bangun malam, masih sujudnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Udah deh, udah tua begini masih begitu aja. Capek, sono sini dakwah, jalanin sono sini ngajar. Orang lihatnya, dia merasa, ya Allah, kesian banget orang-orang. Dia nggak ngerasain nikmat satu kali sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat baca Quran dia nggak rasain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian mereka yang punya kerajaan, yang punya pemerintahan, yang punya jabatan, yang punya kekayaan. Dia nggak ngerasain seperti saya. Kesian, berbalik yang udah hal dia rumahnya gubuk, terjang angin aja rubuh. Tapi dia ngerasain itu paling nikmat dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dirasakan di dalam dirinya. La ilaha illallah. Wa innama radiya hadzal miskin an nafsih. Dan hanyalah keridhaan orang miskin tadi, orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dari hawa nafsunya sendiri dia. Kesian dia ngikutin hawa nafsunya. Wa dhanna annahu radiya an rabbih. Dia menyangka itu keridhaan dari Tuhannya. Dengan dia kemaksiat, dia melanggar, bukan dia ridha dengan Tuhannya itu. Tapi dia ridha ngikutin hawa nafsunya, kata Allah Haddad. Pada hakikatnya dia lagi ditipu sama dirinya sendiri. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa enak dengan kemaksiatannya, pelanggarannya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya dia lagi disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pukulan di sini. Nanti di akhiratnya dirasakan semuanya. Mungkin di dunianya nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibebasin kayak Fir'aun sekali doang habis mati langsung. Nggak pernah sakit, nggak pernah susah, nggak pernah sengsara dalam kehidupan, langsung mati. Bukan berarti tuntas. Nanti lebih jeritan, lebih gila. Dari mulai ditenggelamin sampai sekarang jeritannya kalau dengar orang-orang mati dengan jeritannya Fir'aun. Tapi Allah tutupin itu jeritan. Belum lagi nanti setelah pembangkitan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi setelah hukuman yang diterimanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, nggak bisa dibayangin. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Wa dhanna annahu radiya an rabbih. Dan dia menyangka bahwa dia ridha dari Tuhannya. Wa ridha 'anillah wa 'anin nafs yab'ud. Dan ridha dari Allah dan ridha dari hawa nafsu yab'ud an yajtami'a, enggak mungkin bisa bersatu fi mautinin wahid, di dalam satu tempat, dalam satu hati. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali. Dan sungguh baik apa yang dikatakan al-Imam al-Ghazali di dalam risalahnya ni Abil Fatah ad-Dimashqi kepada saudaranya Abil Fatah ad-Dimashqi, ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alullahu batina. Ridha itu engkau senang dengan apa yang Allah lakukan kepadamu secara batin. Batinmu tuh tenang, nyaman, nggak ada sedikit pun protes, nggak ada sedikit pun kritik sama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi negatif. Dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, dia secara batin totalitas dia nerimanya benar-benar tenang, senang, indah, nyaman. Itu kata Imam al-Ghazali. Wa taf'al ma yurdihi zahiran, dan engkau lakukan secara zahirmu apa-apa yang membuat Allah ridha kepadamu. Engkau melakukan secara zahir, jalanin ketaatan, jalanin perintah, laksanakan semuanya tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad, jauhin dirinya dari kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang tidak menyenangkan Nabi kita Muhammad. Secara zahir dia jalanin seutuhnya itu, secara totalitas dia lakukan itu. Itu makna ridha, kata Imam Al-Ghazali kepada Abil Fatah ad-Dimashqi. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu min ar-ridha, kalau seorang hamba mau tahu, dia mau tahu di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala dari keridhaannya, falyaltamishu 'inda nuzulil masaib, maka hendaklah dia cari ketika turunnya musibah-musibah, wa wurudil fagat, dan datangnya kefakiran-kefakiran, kesulitan-kesulitan, washtidadil amrad, dan rasa sakit yang luar biasa.
Kelihatan tuh apa yang keluar dari lidahnya, apa yang keluar dari perilakunya, apa yang terjadi dengan dirinya. Ketika saat itu terjadi, mau tahu tuh, inti dia ridho agak sama Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kenikmatan ibadahnya, bukan dalam kenikmatan dia ketakwaan secara zahirnya, tapi ketika dia menerima yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala, dari ujian-ujiannya. Apa yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia nyaman, apa dia senang, apa dia nggak ada bedanya antara rasa sakitnya dan sehatnya, nggak ada beda dengan Allah. Begitu aja di kedudukannya. Halnya, keadaannya nggak berubah dengan Allah Subhanahu, bahkan makin bertambah cintanya dengan Allah. Hanya dia tahu setelah ujian yang diberikan akan datang kelapangan, akan datang kesuksesan, akan datang kebahagiaan, akan datang keberkahan yang lebih melimpah ruah dari apa yang dia rasakan sedikit dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dibuktikan sendiri. Coba aja kita sabarin dengan apa yang kita rasakan. Ini pahit buat kita, ini nggak enak buat kita, ini nggak menyenangkan kita. Sesaat aja kita terima aja. Jangan gundah kelana, jangan nyeselin, jangan omongin kemana-mana. Kita terima, kita telan sendiri deh. Beberapa waktu akan lewat, luar biasa. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat dari apa yang kita rasakan pahitnya, kenikmatan manis luar biasa. Yang nggak diduga-duga datangnya bertubi-tubi. Begitu Allah melakukan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berperilaku pada hambanya nggak pernah menzaliminya. Kalaupun harus disakitin itu hamba, diganti dengan ampunannya, dengan pemberian-pemberian yang lebih indah dari keinginannya. Dosanya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit aja penghapusan dosa. Pembayaran daripada noda-nodanya dengan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dan diganti lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang enggak diduga-duga oleh dirinya. Bagaimana dia bukan hanya sabar, dia senang. Marhaban bi syi'aris salihin. Kalau datang yang susah-susah, dunia berpaling dari dia, marhaban bi syi'aris salihin. Selamat datang dengan syiarnya orang-orang saleh. Girang dengan kesulitan yang diberikan oleh Allah, dengan kesakitan yang diterimanya. Dia tahu nih, Masya Allah ini akan datang kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Allah Haddad di sini, kalau engkau ingin tahu, fa in aradal abad, maka jika seorang hamba menginginkan an ya'rifa, dia ingin mengetahui ma'indahu minar ridha, apa kadar di sisinya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falyatamishu inda nuzulil masaib, maka hendaklah dia cari ketika turunnya musibah-musibah, wa wurudil faqad, datangnya kesulitan-kesulitan, washtidadil amrad, dan menguatnya rasa sakit, fasawfa yajidu hunaka aw yafqiduh, maka dia akan mendapatkan di sana atau dia akan kehilangan daripada keridhaan itu di saat tersebut. Dia nggak dapetin, malah dia marah dengan Allah, emosi keluar, cacian keluar, makian keluar, sumpah serapah keluar, baru sakit gigi. La ilaha illallah. Itu sih bener-bener ya. Baru dikasih sakit gigi mau Allah Subhanahu wa taala udah semuanya keluar, enggak kagak. Dah tiap hari itu makan pakai gigi nggak disusahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ente pakai itu kenikmatan setiap saat. Ente garas aja, ente makan aja, didiemin sama Allah Subhanahu wa taala, fasilitasnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah diputusin. Bila ditahan sedikit sama Allah, dikasih sakit sedikit, ditegur sedikit, waduh, seadanya. Yang bahasa-bahasa nggak pernah didengar di rumahnya keluar semuanya. Padahal kalau kita tahan ini, ya Allah lagi sayang nih. Ini gigi yang biasanya ane pakai terus disuruh tahan sama Allah Subhanahu wa taala biar dia tahu diri dia. Jangan semuanya main habek aja. Main telan-telan aja, main gerages aja semuanya. Ditahan sama Allah supaya istirahat nih gigi. Selalu dia berpikir positif dengan Allah. Maka dikatakan akmalul husnul khuluq husnul dzan billah. Yang paling sempurna daripada makna, daripada akhlak yang mulia adalah husnudzan,
positive thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi dari makna akhlak-akhlak yang sempurna. Nggak ada yang mengalahkan rasa positif dengan Allah, prasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah nggak enak, udah nggak nyaman, langsung bikin pemikiran yang baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, memang nih kemarin nih mata kurang ajar nih. Mata ini kelepasan, terus nonton aja kerjaannya di HP. Buka hal-hal yang nggak beres di HP. Nah, sekarang dikasih agak sakit nih mata. Burem nih hasilnya nih. Lihatnya nggak jelas nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sadar diri kita biar mata kita ngelihatnya Al-Qur'an, ngelihatnya zikir, ngelihatnya hadis, ngelihatnya yang baik-baik. Terus aja begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikiran yang positif aja terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tertinggi di dalam makna husnul khuluq. Nah, akhlak yang baik itu ya, nyatanya hanya dengan kita berpositif pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran mimma tasma'. Ini jam 5 ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah minggu yang akan datang kita teruskan lagi makna ridha kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Samping dari sekarang mulai belajar ridha dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah-perintahnya, dengan segala keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kenikmatan-kenikmatannya dan segala kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sikapinya dengan positive thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih alasan-alasan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian? Kasih jawaban alasan buat diri kita, nafsu kita biar enggak meronta-ronta. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendatangkan kebaikan buat diri kita setelahnya ujian. Ini akan membawa kesuksesan kalau saya sabar. Ini akan mendatangkan kekayaan kalau kita menjalaninya dengan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan di dalam hati kita, kemapanan di dalam hati kita, di dalam batin kita dengan rasa ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada kecintaan dan ma'rifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa cinta kita, bertambah ma'rifat kita dengan kita berusaha selalu menerima, selalu senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lihat para hamba-hamba Allah, para wali-walinya Allah. Dalam keadaan seperti ini mereka seolah nggak ada apa-apa. Karena mereka tuh sabarnya luar biasa. Gunung mereka nggak tersibukkan dengan keadaan, nggak tersibukkan dengan kejadian. Karena dia tahu semua penggerak hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima segala keputusan yang Allah berikan, nggak ada perlawanan sama sekali. Habib Abdul Haddad dulu dalam pacaklik yang luar biasa, udah dikecam dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa nggak bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala? Ini godok mubram kata Abdul Haddad, harus dijalanin. Nggak bisa kita ngambil jalan kecuali kita nerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waridha faridah wasakhat haram. Ridha itu kewajiban kita. Marah itu haram sama Allah Subhanahu wa taala. La yaksur hammuk ma qaddir yakun. Begitu para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyikapi segala yang terjadi dalam segala keadaan dari semua keputusan yang Allah berikan. Dia mandangnya hakikatnya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat. Allah yang memberikan ujian, Allah yang mengangkat ujiannya. Tinggal hamba-hambanya mau sadar enggak dengan tegurannya, dengan ujiannya, dengan cobaannya. Dan saling dia menyatukan hatinya dengan satu dengan yang lain untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngajak manusia untuk sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dosa, yaitu turunnya musibah. La yanzilul bala illa bil ma'siyah wa la yurfa illa bit taubah. Tidak turun musibah kecuali dengan kemaksiatan dan tidak diangkat kecuali dengan taubat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keridhaannya untuk kita semuanya, dan jalan selalu mendamaikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita, dalam segala kejadian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kedamaian, kesenangan, kenyamanan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhamma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin bil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mun wa salah shan ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، يعلمنا التأويل، ويهدينا إلى السواء السبيل، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن الله يفرج قلوب المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، خصوصا في بلاد فلسطين وفي غزة، أن الله ينصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عددهم، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أهالينا ولا في ذرارينا ولا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اجعل شرورهم في نهورهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.